اب میں آپ کے سامنے رینڈم ویریبلز کا کانسیپٹ پیش کرنے جا رہا ہوں، جنہیں آپ اردو میں کہیں تو جزافی متغیرات کہہ سکتے ہیں. اور یہ کچھ ایسی چیزیں جس کو سمجھنے میں ہمیشہ مجھے دشواری کا سامنا رہا ہے، کیونکہ دراصل یہ اس کے نام میں جو یہ ویریبل موجود ہے یہ بڑا کنفیوز کرنے والا ہے. کیونکہ اگر ہم ویریبل کی بات کرتے ہیں تو x+3 فرض کیجئے 7، یہ اس میں x ایک ویریبل ہے اور آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک اور ایکویشن y=3x-2، یہ ایک اور ایکویشن ہے. یہاں پر x اور y دو ویریبلز میرے پاس ہیں اور ان کی کوئی پرٹیکولر ویلیو ہو سکتی ہے. آپ ان دونوں ایکویشنز کو x کی اور y کی قیمتوں کے لیے سالو بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی نہ کوئی ویلیو معلوم ہو جائے گی کہ خاص ویلیو ہے نمبر کی. لیکن ویریبل کی جب ہم بات کرتے ہیں رینڈم ویریبلز کی، جن کو ہم عام طور پر کیپٹل X، کیپٹل Y یا کیپٹل Z سے ظاہر کرتے ہیں، ان کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی اور ان کو ویریبل کہنا بھی نہیں چاہتی. جیسے میں نے کہا کہ ان کو X، Y یا Z سے ظاہر کرتے ہیں، تو میں مثال کے طور پر X لے رہا ہوں اور یہ مختلف ہوتے ہیں عام ویریبل سے اپنے کام کے اعتبار سے. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کو ویریبلز کہنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ یہ ایک طرح کے فنکشنز ہوتے ہیں جو میپ کرتے ہیں، رینڈملی میپ کرتے ہیں ہمیں حقیقی دنیا کے کسی پروسیس کو میپ کرتے ہیں حقیقی دنیا کے نمبرز کے ساتھ، اعداد کے ساتھ. تو ان کا بنیادی مقصد کسی بھی پروسیس کو کوانٹیفائی کرنا ہوتا ہے، اس کی مقدار بیان کرنا ہوتا ہے. جیسے مثال کے طور پر میں کہوں کہ کل بارش ہوگی، یہ ایک چانس ہے. دوسرا ہے کہ بارش نہیں ہوگی، نو رین. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر کل کا انتظار کیے بغیر اور میں کوانٹٹی معلوم کرنا، کوانٹیفائی کرنا چاہوں، تو میں ایک رینڈم ویریبل x ڈیفائن کروں گا. کہوں گا کہ 1 اگر کوئی بارش نہیں ہوئی اور بارش ہوئی، اور 0 اگر کوئی بارش نہیں ہوئی. تو x کی ویلیوز 0 یا 1 میں سے کوئی سی بھی ہو سکتی ہے. آپ اس کو 21 کر سکتے ہیں، آپ اس کو 100 کر سکتے ہیں. یہ صرف ایک طرح سے علامتی تعلق ہے اس حقیقت کو بیان کرنے کی کہ کل بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. اور یہ ٹریڈیشنل جو عمومی نوعیت کے جو ہمارے ویریبلز ہوتے ہیں اس سے خاصا مختلف ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رین جو ہے، یعنی بارش جو ہے، یہ ہماری ایک حقیقی دنیا کی چیز ہے. اور یہ جو نمبر ہیں یہ دراصل اس بات کو، رینڈم ویریبل جو ہے یہ اصل میں اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس کی پروبیبلٹیز کیا ہے. یا یوں کہیے کہ ان پروبیبلٹیز کو کوانٹیفائی کرنے کے لیے، ان کو نومیرک شکل میں، نمبروں کی شکل میں بیان کرنے کے لیے یہ چیز ہمارے کام آتی ہے. اور ویریبل جو رینڈم ویریبلز ہیں، اس کی ہلکی پھلکی ڈیفینیشن دینے کے بعد اب فرض کیجئے میرے پاس ایک ویریبل ہے x جو کہ رینڈم ویریبل ہے. اور چلیے میں اس کو تھوڑا سا ایک، کیونکہ نومیرک میپنگ کی بات ہو رہی ہے، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر x جو ہے وہ ان نمبرز کی تعداد ہے جو کسی ڈائس کو، یعنی کسی پانسے کو پھینکنے پر اوپر آتے ہیں. رول فیئر ڈائس. فیئر ڈائس کا مطلب ایمانداری سے بالکل بنا ہوا، بالکل بیلنس ڈائس وغیرہ ہمارے پاس ہے، جس کو ہم چھکا یا پانسا بھی کہتے ہیں. بڑا غلط لفظ ہے لیکن کیا کریں. تو اس صورت میں یہ میرے پاس ایک ویریبل ہوگا x. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں اگر میں سکہ اچھال رہا ہوں تو 1 if head، یعنی کہ اگر سر والی سائڈ اوپر آئے تو 1، اور اگر ٹیل آئے تو 0. تو اس طریقے سے میں نے ایک اور رینڈم ویریبل اس بنیاد پر کہ اس تجربے کے ایکسپیریمنٹ، کیونکہ سکہ اچھالنا بھی ایک طرح کا تجربہ ہی ہے، ڈائس رول کرنا بھی ایک تجربہ ہی ہے، تو ہر تجربے کے نتائج کو میں نے کوانٹیفائی کر دیا کہ 1 کا مطلب ہے ہیڈ، 0 کا مطلب ہے ٹیل. تو یہ ساری کی ساری ٹرمینالوجی آپ کے سامنے اس طرح سے بیان کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو رینڈم ویریبل ہیں دراصل میپ کر رہے ہوتے ہیں ایک طرح سے، ہمیں حقیقی دنیا کے چیزوں کو کوانٹیفائی کرنے میں میپنگ کا کام کر رہے تھے رینڈم ویریبلز. اور اسی لیے میں نے کہا کہ یہ فنکشنز کی طرح سے ہے. اب میں نے اس کے نوٹیشنز پہ بھی بات کر لی، اور پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشنز، فنکشنز، اور جو دوسری ہم نے پروبیبلٹی میں جو باتیں کی تھی وہاں پر میں نے رینڈم ویریبلز کا اور میں نے بہت زیادہ تذکرہ نہیں کیا تھا. اور ایکسپیکٹڈ ویلیوز میں جب ہم آئیں گے تو اور بات کریں گے. تو اب اگر ہم بات کرتے ہیں پروبیبلٹی کی، نہیں بلکہ پروبیبلٹی کی بھی بات نہیں کرتے، بلکہ ہم بات کرتے ہیں رینڈم ویریبلز کی ٹائپس کی. ایک ان کی ٹائپ ہوتی ہے ڈسکریٹ، اور دوسری ٹائپ جو رینڈم ویریبلز کی ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنٹینیوس. یہ دو الگ الگ طرح ہوتے ہیں، اس دونوں کے دونوں رینڈم ویریبلز ہیں لیکن دو اقسام ہیں. ڈسکریٹ جو ہے یہ اوپر میں نے ابھی جتنے بھی ویریبلز بیان کیے ہیں، دیکھیں اس میں ایک کی ویلیو 1 ہے، 0 ہے، اس سے ہٹ کر کوئی ویلیو نہیں ہو سکتی، 1.1 1.2 نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے یہ جو نمبر فیسنگ اپ جو ہے یہ بھی جو ہے یہ کوئی خاص نمبر ہوگا. اسی طریقے سے یہ رین ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو بھی آپ 1 0 کہیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈسکریٹ جو ہے اس کی جو ویلیو ہوتی ہے وہ مخصوص ہوتی ہے. یوں کہیے کہ
कंटिन्यूस नहीं होती, और ये कंटिन्यूस जो है इसमें कोई भी वैल्यू हो सकती है एग्जैक्ट। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूं कि एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ रेन, यानी कि कितनी मिकदार में बारिश अगर मुझे हो कि भाई कितनी होगी कल बारिश, कल कितनी हो सकती है या कितनी हुई है या हो सकती है, तो इस सूरत में मैं ये कहूंगा कि भाई अगर जो है इसकी 1 इंच भी हो सकती है, 1.11 इंच भी हो सकती है, 1.1111 इंच भी हो सकती है, और 2.1111 इंचेस भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये है तो ये भी रैंडम वेरिएबल, लेकिन इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज जो है रिस्ट्रिक्ट नहीं है। वहां पर हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि एक खास कैफियत को ये बयान करने वाला रैंडम वेरिएबल है, और यहां पर हमारे सामने जो है कंटिन्यूटी आ गई डेटा सेट में, कि डेटा सेट जो है जैसे 1 और 0 के दरमियान आपको पता है इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, अगरचे इंटीजर नहीं होते। तो इसी तरीके से यहां पर भी आप देख सकते हैं 1 है, 1.1 है, तो आपके पास इन्फिनिट नंबर ऑफ वैल्यूज आप ले सकते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल में, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। इसी जैसे कि ये है 0 है, इसके दरमियान हाफ है, फिर आप 0 और हाफ के दरमियान बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, हाफ और 1 के दरमियान बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। कहने का मतलब ये कि सिर्फ 2 नंबर्स के दरमियान बहुत ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, जबकि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में आप कुछ मखसूस वैल्यूज ही ले सकते हैं। यहाँ पर 1 और 0 है, जैसे कि यहाँ पर आप 1.11 नहीं ले सकते, क्योंकि बस 2 कंडीशन है, 2 कंडीशन को बयान करने के लिए आपने वेरिएबल 2 रैंडम वेरिएबल्स आपने डिफाइन किए, जो कि डिस्क्रीट वैल्यू का पता दे रहे हैं। कंटिन्यूस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, अगरचे होता ये भी एक रैंडम वेरिएबल ही है। तो फिलहाल मैं कंटिन्यूस वेरिएबल पे बात नहीं करूंगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो फर्ज कीजिए मेरे पास फर्ज कीजिए मैं ये कहता हूं कि नंबर फेसिंग अप, अगर मैंने एक फेयर डाइस लिया, एक बिल्कुल सही बना हुआ छक्का लिया जिसमें सब चीजें सही हैं, पांसा लिया मैंने, और मैं कहता हूं कि उसमें अगर कोई भी अगर एक मरतबा रोल करूं तो कौन सा नंबर होगा जो सबसे ऊपर आएगा। तो आपको पता है कि किसी भी डाइस में 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर अब मैं ये कहूं कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे मैं वही फेसेस के नंबर लिखूंगा, जैसे कि ये 1, ये 2, ये 3, ये एक्स एक्सिस पे लिख रहा हूं मैं 4 5 और ये 6 नंबर्स होते हैं टोटल। अब वाई एक्सिस पर मैं क्या करूंगा, इसको प्लॉट करने के लिए, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करने के लिए मैं वाई एक्सिस पे कहूंगा कि ये इसकी हर नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी है। अब क्योंकि 6 फेसेस हैं और फेयर डाइस है, तो लिहाजा हर एक के लिए 1/6 यानी कि 1 का छठा हिस्सा हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। तो मैं इसको थोड़ा सा सही करके बना लूं, तो 1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी, क्योंकि फेयर डाइस की मैं बात कर रहा हूं, इन सबकी हाइट को आप देख लीजिए कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि सबकी हाइट बराबर हो, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 1/6 प्रोबेबिलिटी के। तो 1 की 1/6, 2 की 1/6, 3 की, 4 की, 5 की और 6 की, इन सब की जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूंगा तो ये 1/6 ही होगा। इसी तरीके से अगर मैं सिक्का उछालने वाले एक्सपेरिमेंट की बात करूं तो यहां पर मैंने कहा कि 1 अगर हेड आता है, 1 इफ हेड और 0 इफ टेल, यानी कि टेल आने पर मैं 0 कहूंगा। तो इस सूरत में मेरे पास जो रैंडम वेरिएबल है वो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज हैं, 2 प्रोबेबिलिटीज हैं, 1 या 0 के आने की। तो अब मैं y एक्सिस पर जब प्रोबेबिलिटीज को प्लॉट करूंगा तो हर एक के आने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/2 होगी, 1/2, यानी कि 50% चांस है कि हेड आए और 50% चांस है कि टेल आए। यानी कि ये भी हम एक फेयर कॉइन, जिस तरह हमने फेयर डाइस इस्तेमाल किया था, हम फेयर कॉइन की बात कर रहे हैं, और ये इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। अब ये बड़ी चलती हुई सी मिसालें दे रहा हूं, लेकिन उम्मीद है कि रैंडम वेरिएबल्स आप पर वाज़ेह हो रहे हैं। अब एक और एग्जांपल अब देखिए आप, कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक डाइस है जो कि फेयर डाइस नहीं है, या डिसबैलेंस या इम्बैलेंस डाइट है, उसके ऊपर 2 मिटा हुआ है, तो 1, ये प्रोबेबिलिटी के लिए 1/6 आ गया मेरे पास। यानी कि अब हम कहते हैं इक्वली लाइकली, अगर किसी चीज के होने का इम्कान सबका बराबर, हम कहते हैं सबका सब इक्वली लाइकली है। 2 जो है इस पर से मिटा हुआ है, उसकी जगह पर 2 मरतबा 6 आया हो, ये अनफेयर डाइस है, तो ये 3 की प्रोबेबिलिटी भी
जो है 1/6 होगी, 2 की आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, 4 की भी 1/6 होगी, 5 की भी 1/6 होगी, और जैसा मैंने कहा कि 2 मिटा हुआ है, उसके आने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, लेकिन 6 जो है वो 2 मरतबा लिखा हुआ है, लिहाजा 6 की जो प्रोबेबिलिटी होगी या उसके चांस जो आने का होगा वो 2/6 यानी 1/3 के बराबर होगा। बाकी सब दुगना, बाकी सब के मुकाबले में ये सब तो कुछ दुगना होगा। ये देख लीजिए आप, ये हमारे पास ये फेयर था, ये सबका सब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन था, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, ये हमने सबका सब जो कुछ भी किया था ये फेयर था, और ये जो है ये सब में इक्वली लाइकली था, यहां पर इक्वली लाइकली नहीं है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये 2/6 यानी 1/3 के बराबर होगा। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं को देखते ही आपको पता चल जाएगा कि जिस चीज की हम बात कर रहे हैं ये फेयर डाइस नहीं है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि ये अनफेयर डाइस है, या यूं कि नंबर, अगर इसमें हम बात करेंगे नंबर ऑन अनफेयर, यानी कि ये अनफेयर डाइस है। पहली वाली फेयर डाइस थी, ये वाली उसके मुकाबले में अनफेयर डाइस होगी, क्योंकि 2 मरतबा 6 आया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6, अगर 6 आए तो क्या होगा, क्या होगी प्रोबेबिलिटी 2/6 यानी 1/3 होगी। अब इसी तरीके से इस अनफेयर डाइस पर मैं कहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो इसको मैं लगाना भूल गया, तो ये 5 की प्रोबेबिलिटी 1/6, जबकि 6 की जो प्रोबेबिलिटी जो कि जबकि 5 से बड़ा है वो 2/6। अब मैं दोनों की दोनों प्रोबेबिलिटीज को आपस में जमा करूंगा, 1/6 प्लस 2/6, ये हो जाएगा मेरे पास 3/6, 3/6 का मतलब हो जाएगा 3/6, ये हो जाएगा 1/2। ये गलती से खान साहब ने 1/5 लिख दिया, ये 1/2 है, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के मुकाबले में नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये अभी तक जो भी मैंने बात की, डिस्क्रीट वेरिएबल्स की बात की है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिनको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस भी कहते हैं, इनके बारे में मैं अगली वीडियोस में आपसे बात करूंगा। बहरहाल डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जैसे कि हमने रैंडम वेरिएबल्स की बात की, यह हमें आम जिंदगी में बहुत ज्यादा नजर आते रहते हैं, और इनकी कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं, गॉसियन कर्व, बेल कर्व वगैरह, ये सब कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन की एग्जांपल्स है। बहरहाल इन सब पे मैं अगली वीडियोस में बातचीत करूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।